Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala'nın rahmeti bilen bizge şu günlerde, cuma günlerinde Allah Teala bergen iň beýik günlerde görüşerge nasip boldy. Allah Teala şu günlerden kaderini bilip, hamdaki şu günler hürmetine Allah Teala bizning günahlarymyzni keçirerge, ibadetlerimizni kabul kılarga nasipler eylese idi. Allah Teala bizge iki dünya bahytlary bersin, nak iman, tawfiq, hidayet, faydalı tiren ilimler, bahyt, saadet, sağlık, selametlik nasip etsin. Hamdaki Allah Teala kişilerge muhtajlykka düşürmesin, zalim, mazlum boldan saklasın. Aytgan har bir hamd senelerimiz, maqtawlarybız Allah Teala'ga erişip, ömrümizni şu Allah Teala'nın maqtawga bagışlarga nasip etsin. Hem inde aytgan har bir salavat şerifelerimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine erişirge nasip bolsun. Muhterem kardeşler, bugün silaşıp gitesi sözümüz bolar inşallah azan hem qamet turunda. Azan hem qamet alar ikisi de bir eýber diýip aytyrga mümkin. Şoňa görä inde azan turunda sileşkende biz qametni közde tutabız. Ne için? Köp ýerakda muhterem kardeşler, häzirgi wagtda şäherde azanyň kıymeti ýogaldy. Çünki azan işitilmi. Häzir biz namazga kelebis kalendar boýunça. Şolay kalendarny qarypyz da, sagatga qarypyz da kelebis namazga. Alay gana tugul ilerimizde de indi azan aýtmaýbys. Qamet çirsek çirebis, çirmesek ýok. Hamda indi basyp şolay namaz okup alabys. Tizgine diýip aýtyk. Mana şoňa görä de muhterem kardeşler, azan turunda hem azanyň kıymeti turunda sileşip gitdik hali. Bigerek de häzirgi zamanda azan aýtúçy mezin diýip aýtyk indi. Şolay ýok bekde bir ihtiramsız wazyfaga aýlanyp kaldy. Azan aýtyrga kişi tawap bolmaý. Şolay bit. Meselen mezin diýip azan aýtam diýip turgan kişi ýok. Şoňa görä meşitlerde birersi otura eken bastıralar da eýde sen azan aýt diýip azan aýtdyrarlar. Şolay bit indi. Şoňa görä de mena şu mezinler turunda hem azan aýtúçylar turunda biz şolay ýok sileşip giteribiz. Nerse ol? Nindi derece ol? Derecemi ulgamman alganda? Hem mena inşallah Teala belki köňüllerimizde şu azanga karata ihtiram, muhabbetimiz artır hem uyanır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýta, bir kişi di, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýanyna kelede aýta. Ja'a raculun ila an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem faqal: "Akhbirni bi'amalin wahidin adkhulu bihi'l cenne." Bir iş turunda meňe aýtali di, şu iş bilen jennetke kirip bolarlyk di. Şu işni işlesem, bir işni di, şunun bilen jennetke kirir idim di. Şunday işni aýtali di. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýta: "Kun muezzina qawmika, yejma'u bika salatahum." Azan aýtúçy bol, mezin boldy. Şuşy senin azan bilen sen alarny namazga jiýúçy boldy. Mana indi iş. Jennetke kirete turgan iş. Elbette bizning indi sıraw bergende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelip sıraw bersek, "Ey Rasulullah, indi iş bizni jennetke kiretirsek, bizning iştesi kilen indi söz oligarh bolu." Şolay bit indi. Oligarh bolsaň jennetke kiresin. Şoňa görä bütün musulmanlar da oligarh bolarga umtylalar. Bayırga umtylalar, şolay bit indi. Emma jennetke kirte oligarh bolu tugul. Mezin bol, azan aýtyr. Bir karaganda mundan da jingil, bir karaganda mundan da awır iş ýok. Azan aýtyr, şolay bit. Ol seninde bir karaganda imam tugul. Şolay bit. İmam tugul sen. İmamnyň işi köp, sırawlarga jogap bere, namaz alyp bara, sen azan aýtasyň. Bir karaganda jingil, lekin ikinci ýaktan karaganda singil namazga beýli. İmam anlatsa da namaz wagtyny sen anlata almaýsyň, senin hakyň ýok. Halyk anlatsa da sen anlata almaýsyň. Şoňa görä bir karaganda jingil de, ikinci ýaktan karaganda awır da gamal. Şundan soň bu kişi aýtdy: "Ya Rasulullah, illem atiq." Eger de men boldyra almasam di azan aýtmady. Indi azan aýta almasaň ulap karagızlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýta: "Qala kun imama qawmika yuqimu bika salatahum." Alaýsaň imam boldy. Azan aýta almasaň imam bol. Toýstigi yarar indi. Şunda imam bolsa da bolarsyň indi, diými? Şoňa görä köp bizim ulap karasaň şäherimizdäki köp imamlar bulduksuz mezinlerdir indi, diými? Dege. Mezin bolarga hyýallanganlar, emma bola almaganlar, şoňa görä imam bolganlar. Şolay bit. Bir karaganda imamnyň derejesi zorak bit, şolay bit. Mezinge karaganda. İmam bolarga umtylalar, mezin bolarga tugul. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci bolup aýta, mezin bolarga.
Анан соң әйтә, булмаса ди, имам булырсың ди. Бу кеше әйтә, я Расулаллах, фа ин лам атиq, әгәр дә мин ансын да булдыра алмасам ди, имам да була алмасам, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләм әйтә, кала фа галейка бис-саффил әүвәл. Алайсаң беренче сафта тор ди. Әгәр дә азан да әйтә алмасаң, имам да була алмасаң, беренче сафта бул. Менә бу дәрәҗәләре дип әйтик инде динебезнең, гыйбадәтнең, намазның. Мәзин булу, имам булу шулай булмаса инде беренче сафта торасың. Монда инде бик күп хикмәт мәзиннең беренче булып килүендә шулай. Айша радиллаһу анһага bir ayet турында әйтә. Bir ayet бар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ман ахсану каулан мимман да'a ила Аллаһи ва амила салихан ва кала иннани минал муслимин. Матур ayet бар шундый. Аллаһы Тәгаләгә чакырып, изге гамәл кылган кешенең сүзеннән дә хәерлерәк сүз бармы дигән ayet бар. Һәм ул кеше әйтә, мин мөселман ди. Менә шушы ayet ди, Айша радиллаһу анһа әйтә, бу мәзиннәр турында ди. Азан әйтүчеләр турында. Ягъни дәгъват кылучылар, гыйлем бирүчеләр турында түгел, Аллаһ Тәгаләнең юлына чакыручылар турында сүз алып барганда шулай бит. Шәхсән бу ayet нәкъ мәзиннәр турында. Азан әйтүчеләр турында. Азанга чакыручылар турында. Шуның өчен мөхтәрәм кардәшләр, инде менә без аятларны укыган вакытта аларның мәгънәсен беләбез, әмма ни өчен ингәнен белмәйбез. Безгә аны сахабалар гына әйтә ала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям үзе генә әйтә ала. Кайсы аятның нәрсәгә ингәнен. Мәсәлән, шундый аят бар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва иза кури'a алейкумул Кур'ану фастами'у лаху ва анситу. Әгәр Коръан укылса, сөйләшмәгез, тыңлап торыгыз ди. Монда инде бу аятның мәгънәсе буенча ачык аңлашыла, берәрсе Коръан укыса, сөйләшмичә тыңлап кына утыр. Мәсәлән, мәҗлестә имам Коръан укыса, тыңлап утыр. Шулай бит. Мәчеттә берәрсе Коръан укыса, тыңлап утыр. Әмма Ибн Габбас әйтә, бу аят намаз турында ди. Имам намазда укыса, артында торган кеше тыңлап торырга тиеш ди. Ягъни шушы намазга кагыла торган бу аят ди. Кай вакытта Коръан укыйсың, мәсәлән, намазда, ишетәсең, артта пышылдап сөйләшеп торалар, укыйлар. Кемдер Фатиха сүрәсен укый, кемдер башка сүрәне укый, шулай бит инде. Әмма бу аят буенча имам артында торган кеше укырга тиеш түгел. Менә шуңа күрә бу аятларның нәрсәгә ингәнен, сәбәбен шушы сахабаларның һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям сүзләре аркылы без белә алабыз. Әгәр ул гыйлем булмаса, без белмибез. Шуңа күрә мин каршы, хәтта Коръанны алып укучы кешеләргә мин каршы. Мәсәлән, алалар да тәрҗемәсен укыйлар. Берәр инде бүләккә барганда Коръан тотып киләләр, бүләк итәргә. Мәсәлән, берәр инде чиновникка дип әйтик инде, яки берәр бай кешегә тотып Коръан алып киләләр. Тәфсир дип атала инде ул, әмма ул тәфсир дип аталмый ул дәреслектә. Тәфсир түгел ул. Тәфсир дип аталса да, Порохов, Макулиев манда кемдер тотып алып киләләр, шулай бит. Мә укы тәрҗемәсен дип. Тәрҗемәдән, мөхтәрәм кардәшләр, анда буларны аңлап булмый. Тәфсирдән генә аңлап була аятның нәрсәгә ингәнен. Шуңа күрә дә күпмедер күләмдә мин каршы хәтта шушы Коръанның тәрҗемәләрен укыган кешеләргә. Хәтта тәрҗемә ителгән вакытка. Мин каршы. Чөнки аның мәгънәсен дөрес аңламаска мөмкин. Икенче бер хадисендә булай дип әйтелә: "Югфару лил-муәззини мудда саутихи." Мәзиннең гынахлары кичереләчәк, аның тавышы күпмегә кадәр ишетелсә шул арага ди. Мәсәлән, синең тавышың ишетелә икән 1 километрга, 2 километрга, 3 километрга, шушы арага озынлыгындагы гынахларың синең кичереләчәк. Ничек үлчәнелә, ансы Аллаһ Тәгаләгә мәгълүм. Әмма тавышың катырак булган сайын, ераграк барган сайын тавышың, димәк гынахларың синең күбрәк кичерелә. Ва лаху мислу аҗрин ман салла магаху. Һәм мәзин кешегә аның белән бергә намаз укыган кешеләрнең савабы була ди. Савапны күпме кеше мәҗиттә намаз укыса, шуның кадәр кешеләрнең савабы булачак мәзин кешегә. Имамга да шулай ук. Әмма имамның бер куркыныч ягы бар. Имам монда мәчеттә булган кешеләрнең намазы өчен җавап бирә, мәзин җавап бирми. Ул азан әйтә, савапны шулай ук ала, имам кебек. Әмма җаваплылыгы әзрәк.
Ә имамның җаваплылыгы күбрәк. Имамның җаваплылыгы, әгәр дә мәсәлән аның намазны ул дөрес итеп укымаса, калган кешеләр өчен дә җавап бирә. Аларның да намазлары кабул булмый. Һәм алар өчен җавап бирәчәк. Ул гына түгел, әгәр дә имам, мәсәлән, куелган вакытта халык каршы икән имамга, бу имамга без каршы, бу имамны без теләмибез дип әйтә икән, әмма халыкның сүзенә каршы ул кеше имам итеп куела икән, бу имамның намазы кабул булмый. Артта торган кешеләрнең намазы кабул була, ә бу имамныкы кабул булмый. Шуңа күрә күп кенә имамнар намазны үзләре укытмыйлардыр инде, әйме? Ярдәмчеләре укытадыр шуңа күрә. Бәлки. Кем белгән инде. Хикмәтен беләләр бит инде, хәдисләр укыйлар, әйме? Намазыбыз кабул булмас тагын дип, шулай бит. Бәлки шулайдыр. Кем белгән ул? Аллаһу а'лам. Әмма шулай иттереп халык каршы булса, бар шундый җирлекләр, без бу имамны теләмибез диләр. Хәзер газетләргә дә язалар. Без имам шундый, безнең имам тегенди, аны алыгыз дип мөфтияткә киләләр. Бик популяр булып китте ул тема хәзер. Авыл җирләреннән дә, район җирләреннән дә язып торалар. Шуңа күрә дә мондый имамның да намазы кабул булмый, халыкның кабул булса да. Ә менә мәзиннең андый куркынычы юк. Азан әйтсә, шушы намаз укучылар савабын алачак. Мин гайри ан янкуса мин уҗурихим шайъун ди. Һәрбер кешегә дә үзенең савабы булачак, әмма беркемгә дә кимемиячәк, әмма мәзингә шушы намаз укучыларның шулай ук савабы булачак ди. Сагат ибн Абу Ваккастан килгән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әл-мариду дайфуллаһ, мадама марадуху يرفع له كل يوم عمل 70 شهيدا فإن عافاه من مرض خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وإن قضى عليه بالموت أدخله الجنة بغير حساب." Монда аурулар турында башлый Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ауру кеше ул Аллаһы Тәгаләнең кунагы" ди. Менә хәзер грипп бара. Шулай бит. Әзрәк кенә грипп белән авырган кешеләрнең кәефен күтәреп җибәрик, шулай бит инде. Ауру кеше ул Аллаһы Тәгаләнең кунагы. Шушы авыруы аны Аллаһы Тәгалә каршында күтәрә ди, һәм 70 шаһидның савабын бирә ди. Авыру. Моннан соң авырысы килә башлый, шулай бит. Мондай хәдисләрне тыңлагач. Әмма авырган вакытта бу безгә авыруны җиңгәргә, аңа сабыр итәргә ярдәм итә. 70 шаһидның савабы була ди. Әгәр дә шушы авырудан терелсә бу кеше ди, әле генә туган бала кебек гынахсыз булачак. Авыру безнең гынахларыбызны бетерә, гынахларыбызга каффарат була ди. Әгәр дә бу авырудан үлеп китсә, хисапсыз җәннәткә керәчәк. Авыруның нинди дәрәҗәсе бар мөхтәрәм кары? Беребез дә авырга яратмый, шулай бит. Ятырга яратмый, температура, тамак авыртса да, безгә авыр, башыбыз әйләнсә дә, әмма авыруның бар икән нигъмәте. Кайбер кешеләр гомер буе авырыйлар. Кайбер кешеләр. Нишләп мин авыру тудым икән диләр, тегеләй булай зарланалар. Андый кешеләрнең русча әйтсәк комплекс неполноценности була. Алар үзләрен кимчелекле дип хис итәләр. Әмма шушы хадисне белсәләр, алар гомер буе савап алып йөрүчеләр. Гомер буе савап алып йөрүчеләр. Вот я про тебя я хадис прочитал. А? Как раз. Не понял ты, да? Не понял ты, да? Да? Ну, я тебя переведу специально, потому что на русском языке этого хадиса не будет. Больной человек – это, говорит, гость Аллаха. И за свою болезнь он получает вознаграждение 70 шахидов, мучеников. Если он выздоровеет от этой болезни, то он будет как будто родился заново, как младенец без грехов. Если он умрет, попадет в рай от этой болезни. Вот такой хадис Яхья. Очень, поэтому не переживай, да, если у тебя есть какие-то болезни, как говорится, и так далее. Авыру кешеләргә шуңа күрә дә борчылмасыннар. Алхамдулилlah дип, Аллаһы Тәгалә аларга зур дәрәҗә биргән. Бу аларны Аллаһ Тәгалә мыскыл итәр өчен түгел, кимсетер өчен түгел. Шуны аңларга кирәк. Инде хәзер мәзин турында сүз бара. Вал муаззин хуа хаҗибуллаһ. Хаҗибуллаһи Тәгалә югътиһи би кулли азанин саваба алф набийин. Мәзин ул Аллаһы Тәгалә юлында сакта торучы ди. Аллаһы Тәгалә юлында сакта торучы кеше мәзин. Аңа 1000 пәйгамбәрнең савабы булачак. Тегендә авыру кешегә 70 шаһидның, ә монда
1000 пәйгамбәрнең савабы. Аллаһ юлында нишләп ул сакта тора? Чөнки сакта торган кеше ул беренче булып күрә, беренче булып башкаларга хәбәр итә. Берәр нинди куркыныч булса. Мәзин дә шулай. Ул беренче булып азан әйтә. Намазга чакыра. Мәсәлән, иртәнге намазга. Кеше җыклый, ул беренче булып торырга тиеш. Аның азаны белән уяналар кешеләр. Шуңа күрә кайбер мөселман илләрендә 2 тапкыр азан әйтәләр, берсе уятыр өчен, берсе намазга. Берсендә хаҗда булганда азан әйтәләр иртә белән. Сикереп тордык, соңга калабыз дип тәхәрәт алып барып утырдык мәчеткә. 1 сәгать көттек. Намаз юк та юк, юк та юк. Ул кешеләрне уятыр өчен әйтелгән азан икән ул. Без утырабыз, беркем юк мәчеттә. Бер татарлар гына, тақва бит инде татарлар. Шулай беренче булып килеп утырдык, зато беренче сафта, шулай бит инде. Әле ярый укып кайтып китмәдек, моның мулласы юк икән дип. Менә шундый, ягъни мәзин кеше ул мәҗбүр шушы намаз белән яшәргә. Беренче булып азан әйтә. Аның азаны белән кеше авыз ача. Шулай бит сәхәр тәмамлый аның азаны белән. Шуңа күрә ул бик мөһим, ул Аллаһның юлына сакта торучыдыр. Вал имаму вазируллаһ югтиһи бикулли салатин саваба альфи сиддиқ. Имам ул Аллаһның вазире. Вазир ул инде киңәшче. Шулай бит, вазир. Министр. Аңа 1000 сиддиқ. Бу инде хаклыкны сөйләүчеләр, танучылар сиддиқ дигән дәрәҗә бар. 1000 сиддиқ савабы булады. Вал галиму вакилуллаһ. Галим ул Аллаһның вакиле. Представитель дип әйтик. Аллаһның вакиле. Югтиһи бикулли хадисин нуран яумал қиямати. Қиямат көнендә һәрбер аның сүзе өчен нур булачак. Һәм Аллаһ Тәгалә аңа һәрбер сүзе өчен, һәрбер хадисе өчен 1000 еллык гыйбадәтнең савабын язачак. Менә дәрәҗәләр мөхтәрәм кырышлар. Мәзин, шулай бит. Имам бара дәрәҗәләр. Галим дәрәҗәләре бара. Менә шуңа күрә дә шушы кешеләр хисабыннан булырга тырышырга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның икенче бер хадистә әйтелә: "Ман азина 7 синин, a'taqahu Аллаһу мин 7 даракатин минан нари бa'да ан юхсина ниятаху." Кемдә кем 7 ел буе азан әйтсә ди, 7 ел азан әйтсә, димәк, мәзиннең бар икән үзенә күрә бер стаж. Шулай бит? Кемдә кем 7 ел азан әйтсә, бу кеше 7 чыкыр тирәнлегендә Тәбуктан ераклаша ди. Ягъни зур-зур чыкырлар, шул 7 зур-зур чыкырлар тирәнлегендә ераклаша Тәбуктан 7 ел азан әйтсә. Интеллигенция 7 ел мәзин азан әйтсә, пенсияга чыга, җәннәткә керә. Шулай дип әйтсәң дә, шулай була бит инде, шулай бит. Әмма күбрәк әйтсә, азанын, әлбәттә савабы да аның күбрәк була. Менә шулай мөхтәрәм кардәшләр, мәзин кешенең азан әйткән кешенең күреп торабыз дәрәҗәсен. Һәм әлбәттә азанның дәрәҗәсен күреп торабыз. Иншаллаһ рус телендә сөйләп китербез. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о азане. Азан — это призыв к молитве. Очень простые, незамысловатые слова, которые мы слышим из религии. Что мы слышим после рождения? Это первое — азан. После рождения, да? Нам на ухо кричат азан. Это первое, что мы слышим после рождения из религии. Мы еще намаз читать не умеем, Коран читать не умеем. Первое, что нам говорят, это азан на правое ухо и икамат на левое ухо. Это сопровождает нас в течение всей жизни. Азан — это коррекция. Коррекция нашего душевного состояния, если так можно сказать. Если это вот выразиться таким более или менее современным языком, это коррекция нашего душевного состояния. Если с нами что-то происходит не так, мы должны слушать азан. Поэтому с помощью азана выводят джиннов из человека. С помощью азана читают от сглаза, от сихра, от колдовства. С помощью азана читают на новое место, чтобы прогнать оттуда опять-таки джиннов и шайтанов. Например, было такое место, раньше была одна пещера.
а там добывали какой-то минерал. Но всякий, кто туда заходил и работал, они заболевали и умирали. Пошли к одному ученому. Сказали, что делать? Надо минерал добывать, но долго работать не могут, люди умирают. А вы, говорит, скажите там азан. Пришли люди, сказали азан, и все благополучно начали работать. Потому что в этих местах бывает скопление в норах, в пещерах скопление шайтанов, они там живут. А когда говоришь азан, шайтаны бегут от этого места. Также азан говорят, когда какие-то катаклизмы бывают. Сильные холода, ветра, наводнение, пожар. Даже когда бывает пожар, азан говорят. Были случаи, когда с помощью азана люди спасали свой дом. Люди выходили, в соседству пожар идет, говорили азан, и огонь не трогал его дом. То есть вот, поэтому азан это сопровождает нас в течение всей жизни, не только зовет на намаз, а еще в любом случае помогает нам в нашей жизни. Но самое главное, конечно, он зовет нас на самый главный наш гайбадат, поклонение, это намаз. Это намаз. В психологии, когда человек, например, делает какую-то одну и ту же вещь перед какой-то работой, это называется якорь. То есть, например, ты, грубо говоря, каждый день трясешь ногой, прежде чем сесть в машину, да? И когда ты трясешь ногой, у тебя сразу же ассоциируется с машиной. Вот здесь то же самое. Когда человек каждый раз слышит азан или говорит азан перед намазом, он духовно становится готовым к намазу. Потому что это одно дело, когда ты прибежал, тахарят взял, встал, Аллаху Акбар, и начал намаз читать, и ты тут вспомнил. Точнее, вспоминаешь, какой намаз ты читаешь сейчас. Сколько ракатов, фарс или сунну. И вообще сейчас какой день недели и какое время суток. Потому что ты только что зашел с улицы, у тебя дунья. А когда говорится азан, ты как раз бросаешь якорь. Ты себе говоришь сейчас, все вспоминаешь, слова шахада, говоришь, все, ты говоришь, сейчас тот-то намаз, такой-то намаз, фарс, там, сунна или так далее, тому подобное. Ты подготавливаешься. Поэтому перед намазом говорить азан, хоть это и сунна, то есть можно читать без азана, намаз будет правильным, но это очень полезная и очень нужная вещь, говорить азан перед намазом. Пророк, саллаллаху говорил, точнее Абу Саид, ради Аллаху анху, сказал, когда, говорит, в пустыне, он давал совет. Погромче, говорит, скажи азан в пустыне, чтобы люди слышали. Погромче говорить азан. Потому что, говорит, я слышал, как пророк, саллаллаху сказал, дерево, комок земли, камень, джин, человек не услышит его голос без того, чтобы свидетельствовать за него. То есть, когда ты говоришь азан, все, что слышит твой азан, даже якобы кажущиеся бездушные вещества, они будут делать за тебя шафагат. И говорить, что он говорил азан. И джинны, и люди, и даже земля и камень. Также есть хадис про Биляля. Первый наш муаззин в исламе это был Биляль, ради Аллаху анху. Биляль, ради Аллаху анху. Когда Абдуллах ибн Зайд, ради Аллаху анху, во сне увидел азан, а когда мусульмане начали читать пятикратный намаз, точнее, они начали читать уже в Мекке, но призывать к намазу они начали в Медине. И вот нужно было построили мечеть, и нужно было как-то звать людей на намаз. Как звать? Люди начали предлагать, надо дуть в горн. Нет, нельзя. То есть это уже там иудеи так делают. Надо в колокол бить. Это так христиане делают. Надо разжечь огонь. Так делают язычники. Ничто этого не подходит. Пророк, саллаллаху, это все отметал. Что делать? Был вопрос задан. И люди начали думать. И вот Абдуллах ибн Зайду, ради Аллаху анху, приснился сон. Он пришел к пророку, саллаллаху, и сказал, я, говорит, видел сон, где говорились вот эти слова. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, шаду ля иляха илляллах, шаду ля иляха илляллах. И так азан. Пророк, саллаллаху, сказал, вот так мы будем звать на намаз. Обучи этим словам Биляля, у него голос сильнее, пусть он будет звать на азан, на намаз. И обучили Биляля, ради Аллаху анху.
И также Умар, рады Аллаху анху, сказал, я, говорит, тоже видел тот же сон, те же слова, говорит, во сне. Просто он не успел рассказать об этом пророку, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, таким образом, Аллах Тааля внушил мусульманам, как надо звать на намаз. И вот уже, альхамдулилля, 1400 лет это является визитной карточкой любой мусульманской страны. Азан, где говорится азан, сразу видно, даже фильм снимают, когда про Турцию, про арабские страны, да, там на фоне стоит азан. Все, это визитная карточка мусульманских стран. И вот про Биляля, рады Аллаху анху, есть хадис, что Аллах Тааля, субханаху ва тааля, в судный день воскресит Биляля, и Биляль встанет на спине райского верблюда. Из рая приведут верблюда, он станет на спине этого верблюда и будет кричать азан на спине этого верблюда. Понимаете? Мусульмане будут собираться на азан Биляля, рады Аллаху анху, судный день, потому что там много людей, куда собраться. Все, мы будем идти туда, где говорят азан. И когда он скажет «Ашхаду ля иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммада Расулуллах», люди посмотрят друг на друга и скажут «Нашхаду аля мисля ма ташхаду». Мы, говорит, тоже уверовали в то, что ты сказал. Мусульмане скажут, посмотрят друг на друга и скажут, мы тоже уверовали в то, что ты сказал. Пока люди не будут как раз собираться в махшаре, на этом месте. И когда люди соберутся вместе для махшара, для суда, приведут райские одеяния, специальное одеяние, все люди будут голые, и первым, кого оденут, перенесут одеяние из рая, первым, кого оденут, это будет Биляль, рады Аллаху анху. Ему оденут райское одеяние, все голые. И на остальных благоверных муаззинов. То есть, кто был хорошим муаззином, богобоязненным, на них тоже оденут это одеяние. Не на имамов, да? Имамы брали все почести в этой жизни, самый лучший чапан надевали, больше всех садака брали, на хорошем месте в маджлисе сидели, а в раю, оказывается, козырное самое место это муаззин, азан, кто говорит. Вот такой хадис, дорогие друзья. Это очень большая честь. Кутада, рахимахуллах, сказал, что Абу Хурайра, ради Аллаху анху, говорил, в день суда муаззины будут иметь самые длинные шеи. Первыми, с кем будет расчет, будут пророки, затем шахиды, затем муаззины. Понимаете, после пророков и шахидов идут муаззины. Удивительный дараджа для муаззинов. Сначала призовут муаззинов Каабы и Бейтуль Мукаддас. То есть Каабы это Мекки и Палестины, Бейтуль Мукаддас. Потом остальных муаззинов. Представляете? То есть служить там, в этих местах муаззином, тоже очень большая честь в судный день будет. Также Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ма мин мадинатин юкфару аль-муаззинуна фиха илля халла бардуха». Если, говорит, в какой-то местности будет много муаззинов и будут много говорить азан, холодов в этих местах не будет. То есть не будет сильных холодов. Понимаете? Вот сейчас жалуются люди, да, что зима не зима, нет уже холодов, 40 градусов, 50 градусов. Кто виноват? Муаззины. С каждым годом у нас все больше и больше становится мечетей в Казани. Соответственно, это никакое не глобальное потепление, да, никакой не парниковый эффект, это все чушь. Это все муаззины. Они говорят азан, и поэтому становится теплее, комфортнее становится. Люди, они по своей глупости, они сидят там, по 50 лет им, да, сидят и говорят: разве это зима, где это холода 40 градусов, они с ума сошли. Кому нужны 40 градусов холода? Кто это любит? А? Дети замерзают, люди замерзают, женщины одеваются. А? Кому это надо вообще? 40-градусные холода. Правильно? Это глупый человек только может так сказать. Чем теплее, естественно, тем лучше. Поэтому в арабских странах вообще пустыня, потому что там много азан, да? Там постоянно азан говорят. Конечно же, я немножко шучу, чтобы вы проснулись, а то вижу, уже глаза устали.
этот хадис, он достоверный. То есть, где азан говорится, там не будет сильных холодов. Там не будет сильных холодов. Также пророк саллаллаху алейхи сказал: «Иза надаль муаззинуна биль азани хараба шайтану хатта якуна биррауха ва хия 30 милян мин аль-Мадинати». Когда будет говориться азан, если будут кричать азан, муаззины, шайтаны убегают на таком расстоянии, что это равно, там одно место, говорит пророк саллаллаху алейхи, это место находится в 30 милях от Медины. 30 миль это, ну, может быть, где-то километров 50, наверное, да? По километрам. По километрам. То есть это больше. Километр и больше. Таким образом, шайтаны убегают на далекое расстояние, когда говорится азан. Вот поэтому говорят азан, когда шайтаны угрожают. Даже против врагов говорят азан. Бывали случаи, когда на человека нападали, на мусульманина. Или он боялся чего-то. Он говорил азан, и страх исчезал. И человек, враг, терпел поражение. Поэтому вот это тоже очень важный момент. Спаситель, так скажем, азан в таких случаях. Факих, рахимахуллах, сказал, муаззин должен знать 10 особенностей. То есть, кто хочет быть муаззином, у него есть свои правила. Первое. Знать и сохранять времена намазов. Иногда здесь мы в мечети за муаззином ходим. Где муаззин? Время азана, да, он в туалете сидит там. То есть, муаззин должен нам напоминать, когда азан, а не мы муаззину. Да? Муаззин должен знать. Он должен сказать, альхамдулилля, очень хорошо. Очень хорошо. Это хорошо для нас, но плохо для муаззина. Мы сейчас о нем говорим, а не о нас. А он забыл, что намаз сейчас, да? Поэтому муаззин, он должен знать время намазов. Он должен четко следить за этим. Второе. Следить за своим горлом. Беречь горло. Потому что горло – это его оружие. Муаззином не всякий может стать. Для этого нужен талант определенный. Возможно, нужен талант певца. Вот певцы, они распыляются своим талантом. Поют песни, да? Хотя они могли бы, например, хорошо читать Коран или говорить азан. И тем самым быть первыми в судный день. А так они, не знаю, какими будут, да? Говорят же там, один чиновник попал в рай. Разный кто-то говорит, кто-то говорит, артист какой-то попал в рай. Может, чиновник, артист, любого можно поставить. Ходит в раю, говорит, можно, говорит, мне в ад? Ему говорят, почему, зачем? Ну, рай, говорит, это очень хорошо, здесь очень все нормально, все на мне нравится, но в аду, говорит, своих больше. Да. Поэтому бывает иногда артисты своим голосом, они в аду оказываются. А можно оказаться в раю, даже одним из первых после пророков и шахидов. Надо следить за своим горлом. Как следить за своим горлом? Ну, стараться не есть те вещи, которые портят голос. Есть такие вещи. Например, семечки, орехи. Они вредят. После того, как ты, например, поел, ты уже, даже певцы, трудно потом голос поймать. Надо какое-то время, чтобы восстановилось горло. Сильно кричать нельзя, чтобы не сорвать голос и так далее. То есть муаззины, они должны беречь свой голос. Третье, если отсутствует в мечети, не сердиться на другого муаззина. То есть он, опоздал, да? Раньше муаззины, они мыли покойников еще, у них была такая функция. Имам ходил ашларга, никах, исем кушу, по таким блатным местам, да? А муаззин, он покойников мыл. Раньше вот так делились обязательства. Поэтому мыл покойника зимой, не успел на азан, пришел, а тут уже азан говорит кто-то другой. Ничего страшного, сердиться не надо. То есть, альхамдулилля, он тебя заменил чуть-чуть, потом уже ты сам говоришь. Четвертое, должен красиво говорить азан, то есть не абы как кричать, а должен стараться, чтобы это получилось красиво. И если он назначен на это место, он должен совершенствовать свой азан, таджвид, говор и так далее, чтобы все правильно было. Пятое, говорить азан ради довольства Аллаха. То есть не чтобы люди его хвалили,
не говорили, что у него какой красивый голос, да, и так далее, а чтобы был Аллах Тааля доволен. Шестое – призывать к хорошему и удерживать от дурного, то есть он должен давать советы определенные еще, хорошие. Седьмое – должен ждать имама, пока люди не начнут испытывать трудности. То есть не сразу читать, да, если имама нет. Он должен за обстановкой следить, терпеть до того момента, пока уже люди не начнут, когда читаем, сколько можно, да, потом уже брать и читать намаз. А не так сразу, имама нет, через минуту уже читают намаз. Поэтому это тоже относится к обязанностям муаззина. Вообще от муаззина многое зависит. Авторитет имама от муаззина зависит. Он обычно поднимает авторитет имама, да? Приходит человек, например, да, и говорит, вот, хочу с имамом поговорить, дать ему садака. Муаззин говорит, имам у нас очень большой человек, он со всякими людьми не разговаривает, давай мне садака лучше. Я ему потом передам, не волнуйся там, да? То есть авторитет имама поднимает муаззин. Он говорит, у нас имам хороший, у нас такой и так далее. С ним поговори, обязательно поможет. Это, конечно, и имаму хорошо, и людям хорошо. То есть таким образом муаззин очень важная должность. Восьмое. Не должен сердиться на человека, занявшего его место. То есть, например, бывает так, что постоянно занимает его место какой-то человек. Может, ввиду возраста там и так далее. То есть он не должен сердиться. Девятое. Не должен удлинять намаз между азаном и икамой. То есть азан сказал, и до камята он не должен там очень долго ждать. От него тоже зависит. Икамат и так далее. У нас, конечно, имамы дают распоряжение говорить икама, да? Камат, но обычно муаззин это сами решают. То есть они говорят, смотрят уже на обстановку. Десятое. Должен содержать мечеть в чистоте. То есть это тоже как бы он следит за этими вещами. Также пророк сказал, 5 человек, говорит, я им гарантирую рай. Первый. Аль-мар'ату салихатуль мутига ли зауджиха. Хорошая женщина, которая подчиняется мужу. Гарантия будет, что она в раю. Есть хадис, где сказано, что гарантия будет, что они в аду, это как раз женщина, которая не слушается мужа. Наоборот. Да? Скажите об этом своим женам. Да? Вот, если вы не будете подчиняться, вы будете в аду. Этим вы ее, я думаю, не напугаете. Да. Валь-валядуль мути'у ли абавайхи. То есть ребенок, который подчиняется своим родителям, тоже будет в раю. Валь-мутаваффа фи тарихи Мекка. Человек, который умер по дороге в Мекку. Или по дороге из Мекки. Многие боятся умирать, а это очень полезно, оказывается, в раю будешь. Васахибуль хулукиль хасан. И обладатель хорошего нрава. Он тоже будет в раю, гарантированно. Ваман адана фи масджид мин масаджидин иманан ва ихтисаба. И тот, кто будет говорить азан в одной из мечетей, богобоязненно, с иманом, то есть с ответственностью и ради Аллаха, если он будет это делать, то ему гарантирован рай. Вот таким образом, дорогие друзья, уровень азана и муаззина у нас в исламе. Поэтому нельзя пренебрегать этими вещами. Нельзя. Сейчас бывают моменты, что нам рекомендуют не говорить азан на улице, не кричать азан, да, хотя это очень полезно. Вообще, почему люди противостоят азану? Да? Здесь у меня есть своя философия. Когда люди слышат азан, у них внутри просыпается совесть. Они говорят, надо идти на намаз, это же на молитву зовут, на общение с Богом. И поэтому что надо делать? Есть два выхода. Либо идти на намаз, либо заткнуть азан. И они начинают писать заявление в мэрию, администрацию, да, что уровень шума нарушается, азан нельзя говорить, мы просыпаемся и так далее. Из-за этого они пишут. И следующее, их шайтан дает им беспокойство внутри. Потому что многие ходят с шайтаном, дорогие друзья, даже мусульмане. Можно заметить, что мы очень подвержены влиянию шайтана. Потому что не все пришли в ислам с детства, не вся еда у нас была с бисмилля, с халяль, не всегда мы в туалеты заходили правильно, не всегда мы спали правильно, поэтому в каждом из нас хотя бы по одному шайтану может сидеть. Хотя бы по одному. Это я так предполагаю. В большинстве из нас на самом деле. Это второй, да, это подселенец. То есть свой-то он сидит уже нормально, крепко сидит, он уже там хозяин, а это еще подселенец как бы, да?
другой. И вот когда говорится азан, соответственно, он уже беспокоится. Начинает, то есть, терзать нашу душу, так скажем. Поэтому иногда нам неприятно слушать азан, не хочется. Вот во всем виноваты эти вещи. Хотя азан – это услада для наших ушей. Мы должны наслаждаться звуками азана. Потому что азан возвеличивает Аллаха Субханаху ва Тааля в этом мире. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.